Okay. So yesterday actually we were discussing about the software development life cycle. I mean, this module we will be discussing some life cycles along with testing, validation, debugging, etc. The first part we have dealt with which all are the programming languages that have been used in embedded systems. What are their advantages? What are their features? What are the disadvantages? So all those things were dealt with in first part of this module. And the second part we are actually dealing with the some more theoretical topics related to the development life cycles, testing life cycles, then the testing types or the testing strategies and all, then validation, debugging, etc. So these topics that is coming towards the last part of the module is actually a bit theoretical. So you need to somehow remember all these things. That is one important. Yesterday, I think we have finished off with this software development lifecycle. We'll just have a quick recap on that. The different steps were planning, defining, designing, building, testing, and deployment. So out of this, testing is one of the most important phase. We are actually having 6 different phases, right from planning to deployment, and deployment along with the maintenance also. So ഇത്രയായിരുന്നു SDLCയുടെ steps എന്ന് പറയുന്നത്. So out of this, we will be taking one thing, that is, out of this, we will be taking the testing part, and we are having a life cycle for the testing part alone, which is called the software testing life cycle, STLC. We have got another life cycle called software testing life cycle. We are actually developing that because testing is one of the core part of this development life cycle. So we will quickly go to that. So I think നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Deployment where we have already seen. Now the embedded software testing. Okay, we are directly moving to the testing part. Testing is a process of evaluating a system or its component with intent to find whether it satisfies the specific requirements or not. In short, you can say when it comes to software, bugs find ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, in order to find some software defects, whether the software contains some defects before releasing that to the user or the client. നമ്മൾ ക്ലയന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ there is a customer or there is a client who requires the software, right? So അതിനുള്ള ആ ഒരു ക്ലയന്റ് requirement പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that part, I mean the system has to go through certain phases. ആ phases ആണ് നമ്മൾ software development life cycle. Before the product reaches the customer or the client, it has to pass through testing process. So testing is one phase which cannot be avoided. നമ്മൾ ആ SDLC പറഞ്ഞ phases, different phases, right from planning to deployment. Out of that, one phase which cannot be avoided is testing. Okay, it is a process of evaluating a system with the intent to find whether it satisfies the specified requirements of the customer or not. In simple words, testing is executing a system in order to identify any gaps, defects, errors, or missing requirements in contrary to the actual requirements. So there is a mapping. There has to be a mapping. We should map with the requirements, whether the testing results or the results that comes out as part of testing are with respect to the requirements itself. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റിക്വയർമെന്റ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ the test results? മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് we can release that to the customer or user. In short, that is actually software testing. Now moving on, we have the software testing life cycle. It is defined as a sequence of activities conducted to perform software testing. Okay, it consists of series of activities carried out methodologically to help certify your software product. So we know that there is a designation itself. Software നമുക്ക് developers മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. We have got testers as well. Software testing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ we have got that in our software field. Test engineers അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ലീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് you might have heard about that designations. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ടെസ്റ്റ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്. They are much related to the quality assurance cell, QA എന്ന് പറയും, quality assurance of that product. ആ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ടീം.
So test life cycle is actually a series of activities or sequence of activities conducted to perform software testing. നമ്മൾ SDLC പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് വാസ് SDLC, പ്ലാനിംഗ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയത്. Now in order to perform software testing, again we need to move through a set of steps or a sequence of activities, and they are coming like this. Starting from requirement analysis, test planning, test design, or test design or test case development, we can say. From requirement analysis, test planning, test design, environment setup, test execution, and finally the test closure. So this is actually the software testing life cycle. So the software that we have developed or the programmer has developer has created will have to pass through these steps before finally reaching the client. So the same procedure is actually represented in a linear manner over here. Starting from requirement analysis, I repeat once again, the different phases involved in software testing life cycle are 6 phases are there. Starting from requirement analysis, test planning, test case development, test environment setup, test execution, and test closure. So these are the 6 different phases of software testing life cycle. So each of these stages have a definite entry and exit criteria. Okay, activities and deliverables associated with it. അപ്പം ഈ പറയുന്ന 6 ഫേസിലും റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് മുതൽ ടെസ്റ്റ് ക്ലോഷർ വരെയുള്ള 6 ഫേസസിലും വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ അലോങ് വിത്ത് സം എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, ആൻഡ് ദോസ് ഫേസസ് വിൽ ഹാവ് ടു പെർഫോം സർട്ടൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മിനിമത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ദ സെൻസ്, നിങ്ങളിപ്പം DSP പഠിക്കുന്നുണ്ട്. DSP പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് റിക്വയർ സം പ്രീ റിക്വസിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ സിലബസിലും കാണാം, യു might come across a term called prerequisite. That is, for studying DSP, you should have learned signals and system. ആ ഒരു സെൻസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should have a prerequisite. At least some documents should be there with us. Similarly, while exiting that phase, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും we need to prepare certain documents. We should be having certain documents with us. അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് അല്ലെ ഒരു ഫേസിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫേസിൽ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ വി റിക്വയർ സർട്ടൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അതിന് പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് സർട്ടൻ സർട്ടൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. സോ എല്ലാ ഫേസും, ഇതിൽ പറയുന്ന 6 ഫേസും STLC-യിലെ 6 ഫേസസിലും we have got an entry criteria, we have got an exit criteria, we have got certain activities to be performed in that phase. Okay, these are the 3 important terms with respect to the phases in STLC: entry criteria, exit criteria, and activities in that phase. ആ ഫേസിലുള്ള activities. Going to the first one, which is requirement analysis. So during this phase, the test team studies the requirements from a testing point of view to identify the testable requirements. ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നു. Test team studies the requirements from the testing point of view to identify the testable requirements. So what are the features to be tested? അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. So all these things have been done at the requirement analysis. So how we will fix that requirement? എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ requirements and how do we fix that? That's coming as a second point. The quality assurance or QA team may interact with the various stakeholders. Stakeholders in the sense who all are taking part in that development process. Right from the client. Client-നാണ് requirement ഉള്ളത്. Basic requirement is actually for the client, right? So stakeholders involve client, business analyst, technical leads, system architects, etc. So the quality assurance team will contact or interact with these various stakeholders to understand the requirements in detail. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് ഒരിക്കലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്. ഹി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് there should not be any defect in this feature. ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഷുഡ് ബി കളക്ടഡ് അല്ലെ, ഷുഡ് ബി ഹു വിൽ ബി കളക്ടിങ് ദാറ്റ്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം വിൽ ബി കളക്ടിങ് ദാറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓർ നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മളിപ്പം വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം IRCTC വി ഹാവ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമുക്ക് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബുക്ക് എ ടിക്കറ്റ് അല്ലെ, ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് IRCTC എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. സോ ആ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന്റെ പെർഫോമൻസ്, അതിന്റെ സ്പീഡ്, അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ നേച്ചർ ഹാസ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്. അത് ഏത് ഫേസിൽ നടക്കുക? റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ. നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പം IRCTC എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ അത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം അല്ലെ, എങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വെദർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ പ്രോപ്പർ മാനർ ഓർ നോട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. സോ ദ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം may interact with all these stakeholders to understand what all are the requirements in detail. That includes both functional as well as non-functional requirements. Then automation feasibility for the given testing project is also done in this stage. Automation feasibility in the sense, if we need to repeatedly do some process, നമുക്കിപ്പം ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി മീൻ കോഡിൽ, നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്. ആ ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു റീഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് അഗെയിൻ അല്ലെ. So that is actually something called automation feasibility, whether that is possible in the testing project or not. So the requirement analysis എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് SDLC-യിലെ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, it is actually the provision of SRS, software requirement specification. It's a document that is being created as part of requirement analysis. നമ്മൾ SDLC അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് we have already discussed about this SRS or software requirement specification document. SRS document എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, that is the entry criteria. That should be there. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു SRS document ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ we can enter into the requirement analysis. STLC എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ SRS with you or software requirement specification. It is also recommended that the application architecture is handy. The exit criteria of this phase ഏതാ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് that is the RTM document, or we can say that it is requirement traceability matrix. It's actually a matrix. I will show that. It's actually that should be the exit criteria. That is നമ്മളെ requirement analysis എന്ന് പറയുന്ന phase കഴിയുമ്പോൾ we should be having the RTM document, automation feasibility report, and list of questions if applicable to be more specific on the requirements. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ we should be having the RTM document, that is requirement traceability matrix. അതുണ്ടായിരിക്കണം. Then automation feasibility report, that is regarding the automation feasibility, and list of questions. That is okay, that is you can ignore that list of questions in the sense requirements like more specific ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് questions ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Most importantly, you should be having the RTM document and automation feasibility report. അപ്പൊ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ, റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we should be having the SRS document, software requirement specification document with us. Exit criteria എന്ന് പറയുന്നത് once we are moving out of this phase, ഈ requirement analysis phase കഴിയുമ്പോൾ we should be having with us the RTM document and automation feasibility report. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. And what are the activities? Okay, before that we will see the activities നോക്കിയിട്ട് we will see that example of RTM. So ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫേസിലും നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്: എൻട്രി criteria, exit criteria, and activities performed in that phase. So these are the activities in the requirement analysis phase. Identify types of tests to be performed. Okay, which are the types of tests? Different types of tests are there. Smoke testing എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക.
ഗ്യാദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്, അല്ലെ ഏത് പ്രയോറിറ്റീസ് ഏത് ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യുക. പ്രിപ്പയർ RTM, ഐഡന്റിഫൈ ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട്. ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഏത് പ്രോസസർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓട്ടോമേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ്. ദീസ് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ പെർഫോംഡ് ഇൻ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. RTM പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് നടത്തുക, എവിടെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന SDLCയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ആണ് RTM എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ്, ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന SDLCയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ RTM അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ് ട്രേസബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിന്റെ എൻട്രി റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന SRS, ഇതിന്റെ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് RTM ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. RTM എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സാമ്പിൾ റിക്വയർമെന്റ് ട്രേസബിലിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ BR എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്. ഓക്കെ, ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു മെയിൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, വിച്ച് ബി ദ ടൈപ്പ്, ഒരു മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വൽ, ജസ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ. അപ്പം മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി BR ഈസ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് 90. അങ്ങനെ കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് 90 പറയുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലോഗിൻ ആണ്. ലോഗിനെ പറ്റിയാണ് 90 എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ 91 എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെൻഡിങ് ഓഫ് മെയിൽ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ അയക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മെയിൽ അയക്കാം എന്നുള്ളതാണ് BR 91, ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് 91. ഈ രണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സും ഫങ്ഷണൽ ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് അഗൈൻ ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് FR. ദിസ് ഈസ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്, ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റിൽ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ലോഗിൻ, നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഫോർ സെൻഡിങ് മെയിൽ. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒന്നുകിൽ ന്യൂ ലോഗിൻ, പുതിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോഗിൻ ആവാം, യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കയറുന്നതാണ്. സോ അതിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ടെസ്റ്റ് സിനാരിയോ, എന്താണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ലോഗിൻ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസർ 1, എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസർ 2 ടെസ്റ്റിംഗ്, അവിടെ രണ്ട് കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് കേസ് ID ആണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പിംഗ് സർട്ടൻ ഇൻപുട്സ്. കുറെ ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സർട്ടൻ റിസൾട്ട്സ് ഓൾസോ. ഇവിടെ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസറിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്തർ ഇൻപുട്ട് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഇൻപുട്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോഗിനിൽ വി ഹാവ് പെർഫോംഡ് 2 ടെസ്റ്റ്, യൂസർ 1, യൂസർ 2. അതുപോലെ ന്യൂ ലോഗിന്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് ഓൾസോ പെർഫോംഡ് 5 ടെസ്റ്റ്. 5 യൂസേഴ്സിന്റെ വെച്ച് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇനി സെൻഡിങ് മെയിലിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പുതിയതായിട്ടുള്ള മെയിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അയക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു മെയിൽ നമുക്ക് അയക്കാം. കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം അയക്കാം, നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് വരും, അത് അയക്കണം. ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ അയക്കേണ്ട വരിക, ചിലപ്പോൾ ഫോർവേഡിങ് എ മെയിൽ അയക്കും. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സെൻഡിങ് എ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാം, പുതിയതായിട്ടൊരു മെയിൽ അയക്കാം. വി ക്യാൻ ഫോർവേഡ് എ മെയിൽ, വി ക്യാൻ റിപ്ലൈ ടു എ മെയിൽ, ഓർ വി ക്യാൻ സെൻഡ് ഫ്രം എ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു RTM ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു RTM മാത്രമാണ്, ഇത് ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുക, RTMന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ RTM എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് സിനാരിയോ പറയും, ടെസ്റ്റ് കേസ് ID. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് കേസ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് കേസ് യൂസർ 1ന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, യൂസർ 2ന്റെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ,
This is actually a sample requirement traceability matrix. ഇനി ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സിലൊക്കെ വരിക. ബട്ട് ഈ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ട്രേസബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ. അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഫങ്ഷണൽ അല്ലാത്ത കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പെർഫോമൻസും അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതും താഴോട്ടുണ്ടാവും മേ ബി. ഓക്കെ, so this is actually what we call as requirement traceability matrix. Hope it's clear. First part is clear, I think. So we will move to, actually we are running short of time. Test planning. Test planning, it's again a senior quality assurance manager will determine effort and cost estimates for the project and would prepare and finalize the test plan. ഈ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, വൈറ്റ് ബോക്സ്, ഗ്രേ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. എങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈനലൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഓർ ഇൻ ദിസ് ഫേസ്. ഓക്കെ, the basic entry criteria of this phase is provision of requirement documents, updated version of unclear, missing, clarified requirements along with RTM. RTM ആയിരുന്നു ഏത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ, പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് RTM ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആക്ടിങ് ആസ് ദ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ the second phase called test plan. Okay, the exit criteria of this phase is the completion of test strategy, test plan document, test effort estimation document. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം which is the strategy, which is the type of testing that we are going to perform. Either you are performing a white box testing or black box or gray box, what is the type of test that you are going to perform? And test effort estimation document regarding the cost, regarding the number of എത്ര officials ആവശ്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഫേർട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് RTM കമ്മിങ് ഫ്രം റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. അതിന്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ടെസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ഷൻ, ഏത് ടൂളിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ടെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ട്രെയിനിങ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ടൂളിലാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടെസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അവരുടെ റോൾസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. Third one was test case development. Now already I have mentioned that test case means the set of inputs. Okay, in software I will read that statement. In software engineering, a test case is a specification of the inputs, execution conditions, testing procedure and expected results that define a single test to be executed. ഒരു സിംഗിൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ we need a set of inputs, we have some conditions, we have some testing procedure and expected results. ഈ ഒരു സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് that is done in order to verify whether that particular requirement is being complied with or whether that objective is being achieved. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ RTM എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോഗിൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് an input who is already having an account in that. So അങ്ങനെ it's very important to create a test case. So this phase involves creation, verification and rework of test cases and test scripts. Test data is identified, created and is reviewed and then reworked as well. The entry criteria for this phase is that the activities in test planning should be finished and test plan should be ready. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്, ആ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ അതായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സിറ്റ്
document. Exit document എന്തായിരുന്നു? Test planning in the case exit document was test strategy or test plan document. That was the exit criteria, and that becomes the entry criteria of test case. Entry criteria of test case development is test plan. Okay. The exit criteria of this phase is that the test cases should be signed off. Signed off in the sense, is sign off എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് usually for declaring at certain declaring the completion of a process. ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമ്മൾ അതിനെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഡിക്ലറേഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will be saying that is signed off. It's like ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So exit criteria of this phase is that test cases should be signed off. ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. വി ആർ ഫിക്സിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ്. ഈ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ടെസ്റ്റ് കേസ് വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫേസ്. സോ ദ എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഈസ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഷുഡ് ബി സൈൻഡ് ഓഫ്, ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി റെഡി ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് if automation is in scope. Test data and test cases will be the output or exit criteria of this phase. Now, the activities performed in this stage: create test cases, automation scripts, review and baseline test cases and scripts, create test data. I have just mentioned it. I will give this slide. You can refer this later. Next phase is test environment setup. Environment I already പറഞ്ഞു. On which phase, on which area or which platform you are going to perform this testing process. Test environment decides the software and hardware conditions under which a work product is tested. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it is one of the critical aspects of testing process and can be done in parallel with test case development stage. ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പം ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ്. അതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ ടൈം റിക്വയർമെന്റ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിന്റെ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്. ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഈസ് ഓഫ് മേജർ കൺസേൺ. സോ ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ഈസ് എ ഫേസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് test case development phase. Okay, so the entry criteria of this phase is provision of test plan, readiness of smoke test cases, and preparation of test data. These are the entry criteria. Test plan ഉണ്ടായിരിക്കണം, readiness of smoke test cases. Smoke test cases means, smoke test എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ we will be performing an initial test. ഒരു ട്രയൽ റൺ എന്ന് പറയില്ല. ട്രയൽ റൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So there should be provision for that as well. Smoke test എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അനലോഗസ് ടു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്മോക്ക് കൊടുത്താൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ലീക്കേജ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോക്ക്, അല്ല സ്മോക്ക് ആ ഹോളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വി ആർ ആക്ച്വലി ചെക്കിംഗ് വെദർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഓർ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്. ഒരു ട്രയൽ റൺ പോലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ബിൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. സോ യു ലീവ് ദാറ്റ്. എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ, readiness of smoke test cases, and preparation of test data. The exit criteria of this phase is that test environment should be ready. Exit criteria എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് that our environment, that is our platform, is ready for test. നമ്മൾ ഇതുവരെ ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. That will be coming as part of test execution. Test execution കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ആയി, നൗ വി വിൽ മൂവ് ടു ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് റെഡി ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്. Okay, these are the activities. It is understand the required architecture, environment setup, and prepare hardware and software requirements list for the test environment. Set up environment and test data, perform smoke test on the build. Smoke test on the build എന്ന് പറയുന്നത് it's done for verifying the build. നമ്മുടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബിൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Okay, these two words have been used
ഈ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ബിൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ, ഓൾസോ കോൺഫിഡൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ, ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ആക്ച്വൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is just a trial run. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ല, അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ആക്ച്വൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് is done in the test execution phase. During this phase, the testers will carry out the testing based on test plans and test cases prepared. Bugs will be reported back to the development team for correction and retesting will be performed. It's clear. ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഏത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് കേസസ് വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. If we find some bugs or errors or defects, we will report them back to the development team because they are the people who are actually involved in the development process. Accordingly, involved ആയിരിക്കുന്ന developers ആണ്. So developers നെ അറിയിക്കും. They will do some correction and then retesting will be performed. Okay. The entry criteria of this phase is completion of test plan, test case development, and test environment setup also. You know that. Now the test exit criteria are in the successful validation of all test cases. Defects should be closed or deferred. Test case execution and defect summary report should be ready. That will be clear to you with the help of an example. I will show a document for that. Test execution, I will show a document. So the activities that are performed in test execution is execute test as per plan, document test results, and log defects for failed cases. Map defects to the test cases in RTM. നമ്മൾ ആ RTM കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സ് മാപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഒരു കോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ കോളംസ് വരും. റീടെസ്റ്റ് ദ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് we will perform the test on the test cases that we have developed. We will find some errors. If there are some errors, we will find them out and we will perform, we will return them back to the developer for recoding that. We will do the retest again and then we will finalize the thing. അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ടെസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി പറയാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട്, it's possible to test for finding some defects. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു software, if we are having some software, we can always test that for finding some errors, but there is no way to prove that a particular software is 100% accurate. Defects find ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. There is provision for that. We can find defects by testing. ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. Defects find ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we can test them, test the softwares, but for proving that a particular software code is 100% accurate, we are not having any method. There is no, we cannot prove that a particular software is 100% accurate. അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ഇല്ല. ഡിഫക്ട്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്. Okay, this is also not required as of now. Yeah, this you can see that. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലാണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന്റെ കേസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷന്റെ കേസിൽ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സി ഹിയർ എ ന്യൂ ഡിഫക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഓഫ് എ ന്യൂ സ്റ്റാറ്റസ്. ഒരു ന്യൂ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. നൗ ഡിഫക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ, വൺസ് വി ഫൈൻഡ് സം ഡിഫക്റ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ once we are finding that there is some error or defect in the program, what is the next step? എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തായിട്ട്? പറഞ്ഞു, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറ ആരെങ്കിലും. I cannot see your chats. Once a defect is found out, what should be the next step? Immediately നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആരുമില്ലേ? ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞോടാ, കേട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്, മാറ്റിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് എന്താ? എങ്ങോട്ടാ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനല്ല, ഇത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ് അല്ലെ. ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെ ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് സം ഡിഫക്ട്സ്,
we'll be returning that to the developers. അവരാണല്ലോ കോഡിങ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ if we find some defects or bugs, we will assign or return that to the return that to the program developers. So അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ we found some errors അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. Then we will assign the program once again back to the development teamലേക്ക് നമ്മൾ assign ചെയ്യുക. Now here this is the active stage where the defect is being addressed by the developer and investigation is under process. ഇവിടെ ഈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം ഡിഫക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്? ഡെവലപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ എറർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? ഒന്നുകിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാം, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഐ മീൻ ആ സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ given to deferred for future. പിന്നീട് റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഡിഫേർഡ് കേസ്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിജക്റ്റഡ്. ഏതാണ്? നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമറിന് ആ ഡിഫക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ ഒന്നുകിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. രണ്ട് കണ്ടീഷനിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എൻ yes or no question. സോ ഈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റില് ഡെവലപ്പർ വിൽ ബി ആക്ച്വലി ചെക്കിംഗ് വെദർ ഹി ക്യാൻ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഔട്ട്. ആ ഡിഫക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് കേസിലേക്ക് പോകും. ഒന്നുകിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ റിലീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർലി അത് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, ആ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അഗൈൻ ടു ദ ടെസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും. ടെസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് then it will go to the verified and finally it will be closed. ഇനി അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will be again another case will be reopened. Reopen means if the defect is not fixed, reopens or reactivate the defects. I mean again it will be going to the programmer, developer. So ഇവിടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു? It will be given to the developer. He will process that in the active state. If he cannot fix that defect, it will be either rejected or kept away for future release. If he clears that defect, it will again go to the testing process. If it is fine, it will be verified and closed. If it is not fine, again it will be moving to the developer. ഇതാണ് ഒരു നമ്മളിത് കുറെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയി. ഇത് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ദിസ് ആക്ച്വലി ഡിഫക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. യു ഹാവ് ഡ്രോൺ ദിസ് ഫിഗർ, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിഫക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. And finally, the test cycle closure. This was the last phase. ഈ സൈൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ഇവിടെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം വിൽ മീറ്റ്, ഡിസ്കസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രാറ്റജി. ഇതിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിഫക്ട്സും നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ചില റിസ്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദെർ വിൽ ബി ബഗ്സ്. നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും there will be bugs and later they will be updated around. അത് വേറെ കാര്യം. ബട്ട് അതിന്റെ പ്രൈം ഫീച്ചേഴ്സ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ ക്ലോഷറിന്റെ സമയത്ത് these are all the activities that are performed. Yeah, you can mark your attendance now.